నిజామాబాద్లోని ఏసీఆర్ఎస్ భృంగి జూనియర్ కళాశాలలో నిర్వహించిన ఫ్రెషర్స్ పార్టీ వేడుకలు ఉత్సాహంగా సాగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మాజీ మంత్రి డాక్టర్ ఏ చంద్రశేఖర్ విద్యార్థులు ర్యాగింగ్ వంటి దురాచారాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండి స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో విద్యాభ్యాసం కొనసాగించాలి అని పిలుపునిచ్చారు. తొలి సంవత్సరం విద్యార్థులను సీనియర్లు ఆత్మీయంగా స్వాగతించి వారి ప్రతిభను వెలికి తీసేలా ప్రోత్సహించాలి అని సూచించారు. గత విద్యా సంవత్సరంలో కళాశాల సాధించిన అద్భుత ఫలితాలకు అధ్యాపకుల కృషిని ప్రశంసించిన ఆయన ఈ ఏడాది కూడా మరింత మెరుగైన విజయాలు సాధించి కళాశాలకు మంచి పేరు తీసుకురావాలి అని విద్యార్థులకు సూచించారు. అనంతరం కళాశాల యాజమాన్యం మాజీ మంత్రి డాక్టర్ ఏ చంద్రశేఖర్ను ఘనంగా సన్మానించగా విద్యార్థుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో భృంగి విద్యాసంస్థల కార్యదర్శి ప్రమీల, డైరెక్టర్ శివకుమార్, పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ కుమారస్వామి, కళాశాల ప్రిన్సిపల్ మహేందర్, పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ రమాదేవి, సిబిఎస్ ప్రిన్సిపల్ జరీనా, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. సెకండ్ ఇయరా Together we are delighted to guide you through this memorable celebration. As the saying goes, a single hand can light 1,000 others without losing its own brightness. To mark the beginning of this beautiful event and to symbolize knowledge, hope and positivity, let us begin with the ceremonial lighting of the lamp. यहीं से तुम्हारा कल शुरू होगा. With this beautiful thought, a very good morning to our respected Chairman Sir, Secretary Madam, Honorable Principals, esteemed Directors, distinguished faculty members, dear seniors and my dear friends. I am Aisha and it is a great honor to be standing before you today. There is something quite interesting about today's celebration. Normally, a Freshers' Day is celebrated when students are completely new. But in our case, life had a different plan. By the time this event arrived, we had already become familiar with these corridors, these classes, and these smiling faces. Somewhere along the way, these campus quietly stopped feeling like a new place and started feeling like a second home. So today, this isn't just a Freshers' Day. It's a celebration of a journey that had already begun. People often say that college changes your life overnight, but I believe it doesn't. It transforms us quietly with every lecture we attend, every mistake we make here, every challenge we overcome, and every friendship we build here. To our respected teachers, thank you for believing in us, guiding us with patience, and inspiring us to become better every single day. And to all my fellow mates, may we all dream fearlessly, learn endlessly, respect one another, and leave this institution not only with successful careers, but with values that define us as individuals. Now, I sum up my speech with a beautiful thought. वक्त की किताब में हर दिन एक नया पन्ना होगा. वक्त की किताब में हर दिन एक नया पन्ना होगा. कभी खुशी का लम्हा तो कभी इम्तिहान का फसाना होगा. बस हिम्मत और उम्मीद का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होगा. May this journey be filled with learning, laughter, friendships and unforgettable memories. Thank you. Have a wonderful Freshers' Day. ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్ల ఫ్రెషర్స్ డే సందర్భంగా ఈ యొక్క ఎల్లప్పుడూ కూడా
ఆనవాయితీ ఏంటంటే కొత్త స్టూడెంట్స్కి సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ పాత స్టూడెంట్స్ చెప్పి ఫ్రెండ్స్కి ఏర్పాటు చేసుకొని మన యొక్క కాలేజీ యొక్క విలువలను కాలేజీ యొక్క అలవాట్లను కాలేజీ యొక్క ఉన్నతిని కొత్త వాళ్ళకి నేర్పించే క్రమంలో ఇది ప్రెషర్ చేసుకునే సందర్భం. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా ఫస్ట్ నేను వెల్కమ్ చెప్తున్న సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకు, కొత్తగా జాయిన్ అవుతున్న ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందనలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా మన డైరెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా శివప్రసాద్ గారు, మేడం రామదేవ్ గారు, జనని గారు, నా మిత్రులు అశోక్ గారు, ముఖ్యంగా కాలేజ్ స్టాఫ్ ఎవరైతే గడిచిన 2 సంవత్సరాలుగా ఒక మంచి రిజల్ట్స్ తెస్తూ దాంట్లో భాగంగానే ఈ సంవత్సరంలో స్టేట్ ర్యాంక్స్ కూడా తీసుకొచ్చడానికి కృషి చేసిన స్టాఫ్ లెక్చరర్స్కు ప్రత్యేకంగా నేను వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఇంకా ఈ కార్యక్రమం ఏంటంటే మనకు ఆనవాయితీగా రావాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు మీరు ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్లో జనరల్గా ఏంటంటే ఫ్రెషర్స్ను సీనియర్స్ ర్యాగింగ్ చేస్తారు. ర్యాగింగ్ చేసేది కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూనివర్సిటీలలో ఉన్న అలవాటు. లేదా కొత్తగా ర్యాగింగ్ చేసేది కాదు. ర్యాగింగ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకు క్లోజ్నెస్ పెరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో గతంలో ఆ ర్యాగింగ్ చేసి మన దగ్గర కూడా భారతదేశంలో కూడా కొత్త వాళ్ళను ర్యాగింగ్ చేసి ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పాటు చేసుకునే క్రమం అది. బట్ ఇది ఒక వికృత రూపం దాల్చిన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. ర్యాగింగ్లో అనేక మందిని కొత్త వాళ్ళను వేధింపులకు గురి చేసి వాళ్ళు అతిగా చేయడం వల్ల దానికి అనేక అనర్థాలు కూడా రావడం, కొత్త స్టూడెంట్స్ సూసైడ్ చేసుకోవడం, బిల్డింగ్ మీదకి వెళ్ళి దింపి చచ్చిపోవడం, ఇవన్నీ కూడా జరిగిన క్రమంలో గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వాలు వాటిని బ్యాన్ పెట్టినాయి. బట్ ఏదైతే ఫ్రెషర్స్ కొరకు మీరు వెల్కమ్ చెప్పే ఈ ఫ్రెషర్ డే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతిసారి కూడా మనం చేసుకున్న సందర్భంలో దీనికి కీలకంగా మన డైరెక్టర్ గారు ఉమాసాబ్ గారు ఏదైతే ఈ నిర్ణయాలు చేసేసి అందరినీ హ్యాపీనెస్గా ఉండి మంచి సంతోషకరమైన ఈ యొక్క డేట్ చేసుకుంటే 2 సంవత్సరాల పాటు అందరూ కలిసిమెలిసి చక్కగా చదువుకొని మంచి రిజల్ట్ తెచ్చుకునేదానికి ఇది ఒక సందర్భం కూడా కావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి, అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కూడా నా తరఫున అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను. నాకు వేరే ప్రోగ్రాం ఉన్నది కానీ ఖచ్చితంగా మా శివప్రసాద్ గారు ఒక్కసారి అక్కడ రెస్పాన్స్ స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో రావడం జరిగింది. 5-10 నిమిషాల్లో మేడం కూడా సెక్రటరీ గారు ప్రొఫెసర్ గారు మీరంతా కలిసి ఈ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేయాల్సిందిగా, దాంతోపాటు పెద్దలందరూ కూడా మాకు పర్మిషన్ ఇస్తే మీతో విరమించుకొని వేరే ప్రోగ్రాంలో వెళ్తామని చెప్పేసి మీకు అందరూ కూడా మనం చేస్తే సెలవు తీసుకుంటాం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డ్యూటీ ఫ్యామిలీ స్టూడెంట్స్ అండ్ అదేవిధంగా టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, అదేవిధంగా వేదిక పైన పెద్దలందరికీ శుభములను తెలియపరుస్తున్నాను. ఈరోజు బృంగి ఫ్యామిలీ అని ఎవరైతే భావిస్తారో, ఇది ఒక ఫ్యామిలీ అని భావిస్తారో వాళ్ళందరూ సైలెంట్గా ఉండాలని. ఫ్యామిలీలో ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి. నా కొరకే మా డాడీ ఏదో చెప్తాడు, నా కొరకే మా మమ్మీ ఏదో చెప్తుంది, మా అన్న చెప్తాడు, కాబట్టి చెల్లె చెప్తుంది, అక్క చెప్తుంది, పక్కింటి వాళ్ళు చెప్తే వినకపో. బట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ఉపయోగపడే విషయాలే చెప్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు
ఎప్పుడైతే ఇక్కడ స్పీచ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ కాదు, అసలు ఏం స్పీచ్ ఇస్తున్నారు, దేని కొరకు స్పీచ్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చిండ్రు, నా కొరకు ఏం చెప్తున్నారు, నా జీవితం కొరకు ఏం చెప్తున్నారు అనేది మొట్టమొదటి గ్రహించాలి. వినుట వలన గ్రహింపు శక్తి వస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు మనం చేసుకునే మాటలు 10th వరకు స్టూడెంట్స్కి అవసరం లేదు ఈ యొక్క ఇంత పెట్టుకోవడం. బట్ మీరు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి, యూత్ వాళ్ళు కాబట్టి మీతోని ఇలా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఇది నా ఫ్యామిలీ, ఇక్కడ నన్ను మదర్ అంటారు కాబట్టి మా మమ్మీ ఏదో మాట్లాడుతుంది కాబట్టి వినాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ మాత్రమే వినాలి. మీకు చాలా టైం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకోవడం, తర్వాత ఎన్నో విషయాలు డిస్కస్ చేయడం. తప్పు అనకుండా ప్రతి ఒక్క నా కొరకు అనేది వినాలి. మీ జీవితంలో రేపు మీ పిల్లలు కూడా ఇంత పెద్దగా అయినప్పుడు కూడా నేను కూడా చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో వినాలి. ఒక్కరు కూడా మాట్లాడకూడదు. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాము కాలేజ్ ప్రోగ్రామ్. కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు, ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఇన్వైట్ చేసే ప్రోగ్రామ్. ఆ ఉద్దేశంతో మీరు మమ్మల్ని అందరినీ ఇన్వైట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్. ఇది కేవలం మీ ప్రోగ్రామ్, స్కూల్ రన్ డే ప్రోగ్రామ్ కాదు, స్పోర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ కాదు, కేవలం కాలేజ్ ప్రోగ్రామ్, స్టూడెంట్స్ ప్రోగ్రామ్. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉండాలి? బాధ్యతగా ఉండాలి. మీరే ఎక్కువ బాధ్యతగా ఉండాలి. కాబట్టి మీ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మీరందరూ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ లెక్చర్స్ అందరూ కలిసి మనం ఇన్వైట్ చేసినందుకు మీ అందరికీ మా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను. ఓకే, ఈరోజు మనం మాట్లాడే విషయాలు ఏంటి? ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్. కాలేజ్ అంటే ఎడ్యుకేషన్. 10th వరకు కూడా ఒక ఎడ్యుకేషన్, జాలీగా ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా కొంచెం చదవకుండా పేరెంట్స్ యొక్క లవ్వులు ఉండి ఎక్కువ చదువు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా వచ్చినలే మార్క్స్ చాలు అనే విధంగా ఒకడు ఏమి ఎంత నాలెడ్జ్ ఐక్యూ లేకున్నా కష్టపడి చదివేవాడుగా అలా 10th క్లాస్ అయిపోతుంది. ఆటపాటలతో అప్పుడు టీచర్స్ కూడా ఎక్కువ ఫీల్ కాదు, పిల్లలు కదా రేపు 10th బాగా అవుతారు, 9th బాగా అవుతారు అనే విధంగా నర్సరీ నుంచి 10th వరకు టీచింగ్ స్టాఫ్ చాలా ఓపికతో నడిపిస్తారు. అదే విధంగా ఇప్పుడు కూడా మన స్కూల్లో కూడా అదే నడుస్తుంది. ఎక్కడ ఫీల్ కావడం లేదు. పేరెంట్స్ అందరికి ఇదే విషయం నచ్చ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఒక టీచర్ కూడా వాళ్ళకి మార్క్స్ తక్కువ వస్తే కూడా మీరు ఓర్చుకొని నెక్స్ట్ 3 years తర్వాత ఆయన బాగా అవుతుంది, మేము చేస్తామని ఒక ఓపికను, ఒక హామీని పేరెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ కూడా. కాబట్టి ఇది అలా జరిగిపోయింది. ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఒక స్టూడెంట్కి, ఒక అమ్మాయికి, ఒక అబ్బాయికి సెకండ్ పార్ట్, లైఫ్లో సెకండ్ పార్ట్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఆ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ముందు అలా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు. ఈ జనరేషన్లో సెకండ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈ యొక్క టైంను, ఈ యొక్క పీరియడ్ను మీరు ప్రతి ఒక్కరిని వాడుకోవాలి. ఒక లెక్చర్ను వాడుకోవాలి. లెక్చర్ చెప్తుంటే ఏం చెప్తున్నాడు అనేది మీ నాలెడ్జ్ రావద్దు. వినడమే నా బాధ్యత, సార్కి అడగడమే నా బాధ్యత అనే విధంగా ఉండాలి. కానీ వాళ్ళు వింటూ ఉంటే అని అలాంటివి కుదరదు. రెండవది, నేనేం వింటున్నాను అది గ్రహిస్తున్నానా, కాన్సన్ట్రేషన్ పెడుతున్నానా. రెండో పార్ట్ లెక్చర్ చెప్పరు. ఇది 5th క్లాస్ 6th క్లాస్ 7th క్లాస్ కాదు. ఒక్కసారి చెప్తారు, వినాలి, గ్రహించాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి. దాన్ని హోంవర్క్ చేయాలని కానీ మళ్ళీ రిపీట్ చదవాలని ఉండదు. ఓన్లీ వినటమే, గ్రహించడమే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ మీ లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మీరు మాట్లాడుకోండి, మీరిద్దరు స్టూడెంట్స్ కూడా మాట్లాడుకోండి. ఏంటి మేడం ఇలా చెప్పిందని. ఇంటర్మీడియట్ ఏముంటుంది? నువ్వు ఒక గోల్ పెట్టుకుంటావు. నువ్వు పెట్టుకోలేదే అనుకో, మీ పేరెంట్స్ పెట్టుకుంటారు, ఎంతో కష్టపడి చదివిస్తారు. కాబట్టి ఆ గోల్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా అచీవ్మెంట్ చేయాలి, దానికి ఎలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, ఎలా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి, ఇన్ని విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ మీరిద్దరే మాట్లాడుకోండి, నిజమా కాదా. కాబట్టి ఈ టైంలో మీరు మంచిగా ఉపయోగించుకుంటేనే మీ గోల్ ఏందో తెలుసుకుంటారు. ఏంటి గోల్? ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, అబ్బాయి నేను డాక్టర్ కావాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటాడు. ఒక అబ్బాయి నేను ఇంజనీర్ కావాలనుకుంటాను, ఒక లీడర్ కావాలనుకుంటారు, పేరెంట్స్ కావాలనుకుంటారు. కాబట్టి దాని కొరకు ఏం చేయాలి? నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి, కష్టపడాలి. ఎదుటి వాళ్ళని టీచ్ చేయడం కాదు ఇక్కడ. నాకేం కావాలి, ఏం తీసుకోవాలి, ఏం మాట్లాడాలి,
అనే విధంగా స్టూడెంట్స్ అని యాంగ్జైటీలో ఉండాలి. కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ ఈ సెకండ్ ఇయర్ అనేది ఇంపార్టెంట్గా తీసుకొని ఏం చేయాలనే దాని గోల్ను అచీవ్మెంట్ చేసుకోవడానికి ఇదే ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంటర్మీడియట్ మంచి మార్క్స్ వస్తేనే ఇంజనీరింగ్ సీట్ వస్తుంది, డాక్టర్ సీట్ వస్తుంది. కాబట్టి డాక్టర్ అయిపోతాం. డాక్టర్ అయిపోయినాక ఇక్కడ వినే విషయాలు అక్కడ స్టార్ట్ చేయొద్దు. ఇక్కడ కొన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు, అక్కడ ప్రాక్టికల్ చేస్తారు, డాక్టర్లు ఆపరేషన్ చేస్తారు. ఈరోజు సరిగ్గా వినలేదనుకో ఆపరేషన్ సక్సెస్ కాదు. కాబట్టి ఇది స్టార్టింగ్ ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలకి ఇంజనీర్ అయినా, డాక్టర్ అయినా, పోలీస్ అయినా, లీడర్లు అయినా, ఎవరికైనా ఇది ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్. కాబట్టి ఇక్కడ వినడం, గ్రహించడం, దాన్ని అవలంబించడం. కాబట్టి అది నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో మీకు అది ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ టైంలో మీరు ఎప్పుడు కానీ వేస్ట్ చేసుకోకండి. ఒక పక్కన స్టూడెంట్ నీకు తప్పుగా చెప్తే గ్రహించు, అరే అనవసరం తప్పు చెప్తున్నా, టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తున్నాడు, అవసరం లేదు. ఈ టైం ఇప్పుడు టైం ఏంటి, ఎంజాయ్మెంట్ చేసే టైం. ఒక టైం పెట్టుకోనండి, మీరు సంతోషంగా ఎంజాయ్ ఉండేదాని కొరకు ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, హార్డ్ గేమ్స్ ఉంటాయి, అలా చేయండి. బట్ మీ లైఫ్ సంబంధించిన ఈ యొక్క పీరియడ్ను ఎక్కడ వేస్ట్ చేసుకోండి. థర్డ్ ఏంటి, ఒక జాబ్లో ఉండిపోవడం, ఒక మ్యారేజ్ లైఫ్ అండ్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ లైఫ్. అప్పుడు కూడా మీరు ఒక జాబ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ లైఫ్ జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఒక ఫ్యామిలీని ఎలా చూసుకోవాలి, నా వైఫ్ని ఎలా చూసుకోవాలి, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ప్రజలు ఎలా చూసుకోవాలి, ఒక లీడర్ ఎలా చూసుకోవాలి, అప్పుడు అది ఈజీగా అవుతుంది, ఎక్కడ మీకు కష్టంగా ఉండదు. కాబట్టి ఈ సమయాన్ని మీరు ఎక్కడ వ్యర్థపరచుకోవద్దు. కాబట్టి నేను ఫ్యామిలీ అన్నాను కాబట్టి ఫ్యామిలీకి ఏది అవసరం ఉందో ఆ విషయాన్ని మీతో చెప్తున్నాను. కాబట్టి మీరందరూ ఇవన్నీ గ్రహించి దీన్ని ముందుకు నడవాలని, మా అందరి హెల్ప్ మీరు తీసుకోవాలని, ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఎవరు ఈ కాలేజ్ నుంచి మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి మేము ఎంతో సపోర్ట్ ఉంటాము. మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చి మాకు అడగొచ్చు, హెల్ప్ చేయమని చేయప్పుడు దానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. కాబట్టి ఈ 2 ఇయర్స్ను మీరు చక్కగా వాడుకొని బృంగి స్కూల్లో ఎంత చక్కగా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అనే విధంగా స్టేట్ లెవెల్గా పోతే ఆ రోజు మేము ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్గా ఉన్న టీచర్స్ అయినా, లెక్చర్స్ అయినా మేము చాలా సంతోషపడతాము. కాబట్టి ఈ టైంని మీరు వేస్ట్ చేసుకోండి.